নমস্কাৰ সকলোলৈকে শুভেচ্ছা জনাই আজিৰ আমাৰ এই অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো। Now I would like to introduce our Honorable Vice Chancellor Sir, Professor Rajendra Prasid Das, Honorable Registrar Professor Pranjit Bora, Director SICA Professor N.N. Sharma Sir, নমস্কাৰ। Surya Kumar Bhaya School of Social Science মাননীয় ডাইৰেক্টৰ জয়দীপ বৰুৱা ছাৰ, নমস্কাৰ। কম্পিউটাৰ সায়েন্স বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপক ডক্টৰ ঋগদীপ দেৱ চৌধুৰী, আমাৰ চিষ্টেম এনালিষ্ট শ্ৰী বিনোদ ডেকা, নমস্কাৰ। Now I would like to request our Vice Chancellor sir to deliver welcome. Good afternoon, all my esteemed colleagues present here in this induction program for newly admitted learners of January cycle. At the outset, I welcome you all, my dearest learners, for taking the decision to join in our program in the second cycle. We were expecting that a large number of you will join this program, but perhaps somewhere we might have failed to convey the message to maximum of your friends. But however, we are very happy that you could know this, you could take admission in our program in this January cycle. And I'm confident that once you understand our system and what we are doing and how we are doing to educate you, to provide you quality education, the benefit which you are going to derive from our system, our open system, I am very sure that you are going to motivate your friends and family members in your place, in and around you, to join different programs which are being offered by our university. We are going to start the 24-25 cycle from 1st of July. Your friends who could not avail the opportunity in January cycle, you can motivate them to join our program in July cycle. But you remember, they will be late by one cycle, almost 6 months in comparison to you. So I must appreciate, congratulate all of you to take the right decision at right time, ahead of your friends who are going to take admission in the month of July. But however, I will request all of you, I will advise all of you that you suggest your friends, you motivate your friends who desired to take admission but could not take it. They should join our program from July cycle, which is going to start from 1st of July 1924. Moreover, you'll be happy to know that, because normally there is a confusion created by our friends that the distance education program is not equal to the conventional program. That is a misnomer. That is a wrong impression people give to us, to give to all of you. UGC has made it clear in 2020 that there is no difference between the open and distance learning program and the conventional program. For example, if somebody is doing a BA, BCom or MA or MCom or MBA from a conventional university, for example, Dibrugarh University or Guwahati University, their degree and your degree is equal. There is no difference. Now this equality is considered everywhere. सारा देश में इसको मानते हैं। वो समय था जहां लोग में कंफ्यूजन लोग पैदा करते थे
और जो बच्चे हमारा साथ एडमिशन लेते थे दे वर कंफ्यूज्ड. नाउ दैट कंफ्यूजन इज नॉट देयर. बट my only suggestion on in this induction program is we are going to provide you SLM, self learning material. We are always there to help you. But आप लोग SLM लेके भूल नहीं जाना चाहिए, इसको रेगुलरली पढ़ना चाहिए. जैसे बच्चे रेगुलरली क्लास को जाते हैं, आप भी क्लास को गए होंगे. अभी इसमें क्लास सिर्फ अटेंड का ऑनलाइन क्लासेस आपको अटेंड करना पड़ेगा, लेकिन जो SLM हम भेजते हैं उसको अच्छा से पढ़िए, अच्छा से परीक्षा के लिए तैयारी करिए. और परीक्षा बिल्कुल ये एक्सपेक्ट मत करिए कि आप अनफेयर मींस पास करके यूज करके परीक्षा देंगे. ये एटीट्यूड आप डेवलप मत करिए. लेकिन आप BA पढ़ सकते हैं, MCOM कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं, BCom कर सकते हैं, लेकिन आपका नॉलेज नहीं है तो आपका एजुकेशन का कोई वैल्यू नहीं रहेगा. इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, while I welcome you all, while I congratulate all of you to take a decision to be educated through our university, simultaneously I will request you, I will suggest all of you that try to acquire knowledge, because knowledge is power. Today we have to survive in this competitive world through our knowledge. To be knowledgeable, you have to read. To read, you have to go through the self-learning material, SLMs, which we are going to provide you once you have taken the admission. Wish you all a very good luck and congratulations once again for joining our program. Thank you. Thank you, sir. This time, I would like to request Professor N.M. Horma, sir, to deliver a speech. ধন্যবাদ শ্রী বিরিঞ্চি বৰা. আজিৰ এই ইণ্ডাকশ্যন প্ৰগ্ৰেমত উপস্থিত থকা আমাৰ মাননীয় উপাচাৰ্য মহোদয়, আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন সত্ৰৰ সঞ্চালকসকল আৰু আপোনালোক যিসকল আজি আমাৰ এই অনলাইন মঞ্চত উপস্থিত আছে, আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জানুৱাৰী ছেশ্যনত এডমিশ্যন লোৱা নতুন শিকাৰুসকল, নতুন লাৰ্নাৰ্ছ. আজিৰ এই ইণ্ডাকশ্যন প্ৰগ্ৰেমত আজি আপোনালোক প্ৰায় 500ৰ ওচৰা-ওচৰিকৈ গোট খাইছে. আমি ইয়াতে কেইটামান কথা ক'ব বিচাৰিছো. মাননীয় উপাচাৰ্য মহোদয়ে আপোনালোকক বিস্তাৰিত ৰূপত কথা কেইটামান কৈছে. কথাবিলাকৰ পুনৰুক্তি নহওক বুলি কেইটামান কথা ক'ব বিচাৰিছো. প্ৰথম কথা, আপোনালোকে SLM-খিনি পাইছে, সেল্ফ লাৰ্নিং মেটেৰিয়েল বুলি কয়, স্ব-শিকন সামগ্ৰী. এই যিটো সেল্ফ লাৰ্নিং মেটেৰিয়েল, ইয়াতে মূল পাৰ্থক্যটো আহে ODL আৰু ফেচ টু ফেচ মোডৰ মাজত. আপোনালোকে ODL মোডেদি, আৰু আজিকালি ODL-ৰ ওপৰত আকৌ এটা লাইন গৈছে অনলাইন মোড, মূলত আপোনালোকে ODL মোডেদিয়ে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে বা কৰিবলৈকে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত নাম ভৰ্তি কৰিছে. আপোনালোকে স্ব-শিকন সামগ্ৰীখিনি পাইছে. এই যে স্ব-শিকন সামগ্ৰীখিনি যে পাইছে, এইখিনি আপোনালোকে পঢ়ি চাওক আৰু ৰেগুলাৰলি পঢ়াৰ অভ্যাস কৰক. তেতিয়া আপোনালোকৰ 5 মাহ পাছত যেতিয়া পৰীক্ষা হ'ব, সেই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা বা ভাল নম্বৰ পোৱাটো খুব সহজ হ'ব. ইয়াৰ কাৰণে মূলত আপোনালোকে বেলেগ ধৰণৰ প্ৰসংগ উঠি বা অন্যান্য টেক্সট বুক নপঢ়িলেও হয়. কিছুমান ক্ষেত্ৰত ধৰি লওক কোনোবাই MA ইকনমিক্স কৰিছে, যে আগৰ ইকনমিক্সত তেখেতৰ বেকগ্ৰাউণ্ড নাছিল, যে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী লেভেলৰ অকণমান ইকনমিক্স পঢ়িচালে বা ষ্টেটিষ্টিক্স পঢ়িচালে, কথাটো বেলেগ, অকণমান জানিবৰ কাৰণে, বেছি ভালকৈ বুজিবৰ কাৰণে. কিন্তু সেইখিনি নহ'লেও এই স্ব-শিকন সামগ্ৰীখিনি পঢ়িয়ে তেওঁলোকে গোটেই বিষয়টো আয়ত্তত আনিব পাৰিব. কিন্তু পৰীক্ষাৰ আগতে যদি আপুনি হুৰমুৰকৈ যদি বস্তুকেইটা যদি পঢ়িব যায়, তেতিয়া আপোনাৰ নিজৰে কনফিডেন্সটো নাইকিয়া হৈ যাব পাৰে আৰু বস্তুবিলাক কনফিউজ কৰিব পাৰে. সেইটো কাৰণে বহুত বেছি সময়ৰ দৰকাৰ নাই. আপোনালোকে দিনত 1.5 ঘণ্টা, 1 ঘণ্টা, 2 ঘণ্টা সময় আপোনালোকে এই মেটেৰিয়েলখিনি আপোনালোকে নিজাববীয়াকৈ এখন একশ্যন প্লেন কৰি লওক, যে আজি সোমবাৰ মই এইখিনি মেটেৰিয়েল এইখিনি চাম, আজি মঙ্গলবাৰ এইটো ছাবজেক্ট মই এইখিনি চাম, এনেকুৱাকৈ চাই যাব. আৰু এই স্ব-শিকন সামগ্ৰীবিলাক আগৰ দিনত কথাবিলাক বেলেগ আছিল. আমাৰ VC ছাৰে কৈছে যে আজিকালি বস্তুবিলাক বহুত বেলেগ হৈ গ'ল.
UGC 2020 এখন ৰেগুলেশ্যন চলাইছে এই ODL শিক্ষাৰ কাৰণে আৰু সেইখন এনেকুৱা ধৰণে ব্যাপক তাতে এই যে স্বশিক্ষণ সামগ্ৰীবিলাক আপোনালোকৰ কাৰণে যে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এইবিলাক কেনেকে লিখিব তাতে কি থাকিব তাত লাৰ্নিং অবজেক্টিভ দিয়া হ'ব কি নহয় প্ৰশ্ন দিয়া হ'ব কি নহয় প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া হ'ব কি নহয় এইবিলাকৰ ভিডিঅ' আছে নে এই গোটেইবিলাক কথা তাতে মানে পুংখানুপুংখভাৱে আমাক নিৰ্দেশনাবিলাক দিছে সেই নিৰ্দেশনাবিলাক পালন কৰি we have prepared the self learning material for you আৰু এই কোৰ্সবিলাকৰ ৰিকগনিশ্যন এপ্ৰুভেল পাবৰ কাৰণে আমি এখন বিস্তৃত ৰূপত প্ৰগ্ৰাম প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট এখন সাবমিট কৰিবলগীয়া হৈছিল আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা সেইখন পুংখানুপুংখভাৱে তেওঁলোকে ইভালুৱেশ্যন কৰিছে তাৰ ওপৰত আমাৰ প্ৰশ্ন উঠিছে কেইবাটা ৰাউণ্ডত ইন্টাৰফেস কৰিছে তাৰ পিছতে আপোনালোকে যিটো কোৰ্সত নাম ভৰ্তি কৰিছে তাত আমি ৰিকগনিশ্যনটো পাইছো গতিকে আপোনালোকে এটা ৰিকগনাইজ পাঠ্যক্ৰমৰ আপোনালোকে নাম ভৰ্তি কৰিছে এই SLM বিলাকৰ ওপৰতে পৰীক্ষাবিলাক হ'ব আৰু সেই পৰীক্ষাবিলাকত আমি যদি চৰকাৰ বিচাৰো তেতিয়াহ'লে আমাৰ উদ্দেশ্যটো সিদ্ধি নহ'ব কাৰণ আমি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছো কিয় শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছো আমি শিক্ষাৰ আনন্দ লোৱাৰ কাৰণে আৰু এই শিক্ষাৰ আনন্দ আমি কেতিয়া পাম যেতিয়া আমি এই আনন্দখিনি আমাৰ পৰীক্ষাৰ মাধ্যমেৰে আমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰো গতিকে আপোনালোকে ভালকৈ মন দি পঢ়ক পৰীক্ষাবিলাক সাধাৰণতে শিক্ষাৰ্থীজনে যেনেকুৱাকৈ লোৱা উচিত সেই মানসিকতাৰে গ্ৰহণ কৰক কৰি পৰীক্ষাবিলাকত আপোনালোকে APR কৰক ভাল নম্বৰ পাওক নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোক ওলাই যাওক যিমান দূৰ পাৰে আপোনালোকে সেমিষ্টাৰবিলাকত যিকেইটা পৰীক্ষা হয় আপোনালোক বহুতবিলাকে কৰ্মত ব্যস্ত বেলেগ বেলেগ ক্ষেত্ৰত কাম কৰি আছে তথাপিও আপোনালোকে প্ল্যান কৰি লওক পৰীক্ষা শিডিউলবিলাক এক মাহমান আগতেই জনাব আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক ক্যালেন্ডাৰখন আছে এক্সামিনেশন ক্যালেন্ডাৰখন আছে আৰু এই গোটেই কথাবিলাক জানিবৰ কাৰণে হলে আপোনালোকে আকৌ এটা অতিৰিক্ত অকমান সময় দিব লাগিব আৰু সেইটো হ'ল আপোনালোকে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিটো ওয়েবসাইট সেইটো ৰেগুলাৰলি চাই থাকিব নোটিফিকেশন বিলাক চাই থাকিব তাৰ উপৰিও আপোনালোকে কি কৰিব যে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী বা অন্যান্য ই মেটেৰিয়েল বিলাকত বহুতো বিলাক প্ৰায় 1000ৰ ওচৰা-ওচৰিকৈ আমাৰ ভিডিঅ' আছে কাৰণ আপোনালোক মুক্ত আৰু দূৰৱৰ্তী শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে পাঠ্যপুথিখন পাইছে যদিও কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোক যদি ভিডিঅ' বিলাক যদি পাই যায় তেতিয়া বুজাত আৰু সহায় হ'ব গতিকে এই ভিডিঅ' বিলাকৰো আপোনালোকে উপযুক্ত ব্যৱহাৰ কৰক তদুপৰি বিশ্ববিদ্যালয়ে আকৌ প্ল্যান কৰি আছে বা ইউনিভাৰ্সিটি আমাৰ স্বয়ংপ্ৰভাত ভিডিঅ' এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ভিডিঅ' আমি দি আছো যে এই গোটেই বস্তুটো সাংঘাতিক ব্যাপক ভাৱত আপোনালোকক আমি অফাৰ কৰিব পাৰিম কিন্তু সেইটো নোহোৱালৈকেও আপোনালোকে যিখিনি পাঠ্য সামগ্ৰী পাইছে আপোনালোকৰ এটাই ৰিকুৱেষ্ট আজি ইন্ডাকচন প্ৰগ্ৰামত আপোনালোকে জেনুইন লাৰ্নাৰ হওক আৰু আপোনালোকে এংগেজড লাৰ্নিঙত থাকক লাৰ্নিংটো আপোনালোকে মানে লাৰ্নিং আপোনালোকে এংগেজড লাৰ্নাৰ এজন হওক আপোনালোকে পাঠ্যপুথি পঢ়ক ওয়েবসাইটটো চাওক পৰীক্ষাবিলাক যেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষাবিলাক সম্পূৰ্ণ ভক্তি সহকাৰে আপোনালোকে পৰীক্ষাবিলাক APR কৰক কৰি পৰীক্ষা দিয়াৰ আনন্দ লওক জ্ঞান লাভৰ আনন্দ লওক আপোনালোক আটাইৰে ভাল হওক আপোনালোক আমাৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাইছো অভিনন্দন জনাইছো আৰু এইখিনি কৈ মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো ধন্যবাদ ডক্টৰ শৰ্মা ছাৰলৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ এতিয়া মই আমাৰ সূৰ্য কুমাৰ ভূঞা স্কুল অফ ছ'চিয়েল সায়েন্সৰ ডাইৰেক্টৰ প্ৰফেসৰ জয়দীপ বৰুৱা ছাৰক তেখেতৰ বক্তব্য আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ ধন্যবাদ মাননীয় উপাচাৰ্য মহোদয় আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পঞ্জীয়ক আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক আৰু আভ্যন্তৰীণ মান নিশ্চিত কোষৰ সঞ্চালক শৰ্মা ছাৰ আৰু মোৰ সহকৰ্মী ৰিদীপ আৰু বিনোদ সিস্টেমৰ বিনোদ আৰু লগতে আমাৰ এছিষ্টেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰাৰ বিনসি বৰা আৰু আমাৰ এইবাৰ জানুৱাৰী বৰ্ষত নাম ভৰ্তি কৰা সকলো শিক্ষাৰ্থী অনলাইন যোগে যিখিনি জয়েন কৰিছে আমাৰ লগত সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ইতিমধ্যে আমাৰ উপাচাৰ্য মহোদয় আৰু শৰ্মা ছাৰে কিছু কথা উল্লেখ কৰিছে সেইখিনি কথা মই পুনৰ দোহাৰিব খোজা নাই ছাৰে ইতিমধ্যে SLMৰ কথাটো কৈছে আমাৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল বিলাক এই ষ্টাডি মেটেৰিয়েল বিলাক আৰু অন্যান্য পাঠ্যপুথিৰ মাজত যিটো পাৰ্থক্য সেই পাৰ্থক্যটো হ'ল যে
যিকোনো এখন বেলেগ বিষয়ৰ পাঠ্যপুথি যদি আপুনি পঢ়ে একেটা বিষয়ৰে সেই পাঠ্যপুথিখন পঢ়ি তাক পঢ়াই দিবৰ কাৰণে এজন শিক্ষকৰ দৰকাৰ হয় কিন্তু আমাৰ সেলফ লাৰ্নিং মেটেৰিয়েল যিবিলাক কৰা হৈছে সেইখিনি এনেকৈ কৰা হৈছে যাতে সেইখিনি আপোনালোকে নিজে পঢ়ি বুজি পাব পাৰে তাৰ কাৰণে এজন শিক্ষকৰ দৰকাৰ নহয় গতিকে আমাৰ যিখিনি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ লগত জড়িত সকলো লোক শিক্ষক বা অন্যান্য শিক্ষকৰ সহায়ক যিখিনি লোক আছে সেই লোকখিনিয়ে পাঠ্যপুথিখনৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ লগত সদায় আছে আৰু আপোনালোকক সেইখিনি পাঠ্যপুথিৰ বিষয়সমূহৰ জ্ঞান দিবৰ কাৰণে এই পাঠ্যপুথিখনৰ ভিতৰতেই SLM খনৰ ভিতৰতেই আমি তাতে আছো গতিকে আপোনালোকে আমি আশা কৰিছো যে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰিছো আপোনালোকে যাতে সময়মতে SLM খিনি পায় কিন্তু কিবা কাৰণত যদি আপোনালোকে SLM পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আমাক যদি জনায় আমি চাম যে আমি ইতিমধ্যে সকলো SLM আমাৰ গৈছে হয়তো 31 মাৰ্চত যিসকলে এডমিশন লৈছে বা তাৰ 30 মাৰ্চত যিখিনি এডমিশন লৈছে তেওঁলোকে হয়তো এইদিনতে পাব আৰু ইলেকশন আৰু অন্যান্য বিহু ঈদ ইত্যাদিৰ কাৰণে হয়তো 2 দিন দেৰি হৈছে কিন্তু আমি আশা কৰিছো যে অহা সপ্তাহৰ আগতেই অহা সপ্তাহৰ ভিতৰত আপোনালোকে সকলোৱে এই SLM খিনি পাব আৰু ছাৰে ইতিমধ্যে কৈছে যে SLM খিনি আপোনালোকে নিয়মিতভাৱে পঢ়িব মুক্ত শিক্ষাৰ এটা ডাঙৰ দিশ হ'ল যে ফ্লেক্সিবিলিটি এই ফ্লেক্সিবিলিটিটো হ'ল কি যে আপুনি নিজৰ সুবিধা মতে নিজৰ সময় মতে আপুনি পঢ়া শুনাখিনি কৰিব তাত কোনো ধৰণৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা বাধ্যবাধকতা নাই আপুনি যেতিয়াই মন যায় পঢ়িব পাৰে কিন্তু ফ্লেক্সিবিলিটি মানে তাৰ লগত আৰু এটা কথা ছাৰে গুৰুত্ব দিছে যে ৰেগুলাৰ আপুনি ৰেগুলাৰলি আপোনাৰ নিজৰ সুবিধা মতে পঢ়িব অৰ্থাৎ ফ্লেক্সিবিলিটি ডাজ নট মিন দ্যাট ইউ নিড নট বি ৰেগুলাৰ সেইটো কথা কোৱা নাই ফ্লেক্সিবিলিটিৰ কথাটো হ'ল কি যে নিৰ্দিষ্ট 10 বজাত অহা 9 বজাত অহা 11 বজাত অহা এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো বাধ্যবাধকতা নাই গতিকে আমি ফ্লেক্সিবিলিটিটো আপোনাৰ সময়মতে দিছো আপুনি দিনত পঢ়ে দিনত কাম কৰে ৰাতি পঢ়ক কিন্তু ৰেগুলাৰলি আপোনালোকে যাতে পঢ়ে এই কথাটো ছাৰে ইতিমধ্যে গুৰুত্ব দিছে গতিকে ৰেগুলাৰ বাট ফ্লেক্সিবল এতিয়া দ্বিতীয় যিটো কথা আছে যে আপুনি পাঠ্যপুথিখন পঢ়াৰ পিছত আপোনাৰ সহায় হ'ব পৰাকে আমি কিছুমান তাৰ সাপ্লিমেন্টাৰী বহুত বস্তু আমি আপোনালোকক দিছো এটা আপোনাৰ ছাৰে কৈছে যে ভিডিঅ' বিলাক কৰা হৈছে যে আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ' বিলাক চাই আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে যদি চাই তেতিয়াহ'লে ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকৰ বিভিন্ন পাঠ্যক্ৰমৰ সকলো সেমিষ্টাৰ আপোনালোকে নিজৰ সেমিষ্টাৰৰ বস্তুখিনি চাব পাৰিব সকলো সেমিষ্টাৰৰ সেই ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকে চাব অসমীয়া ইংৰাজী দুইটা মাধ্যমতে আছে গতিকে আপোনাৰ যিখিনি দৰকাৰ হয় সেইখিনি ভিডিঅ' বিলাকত পাব সাপ্লিমেন্টাৰী হিচাপে যে আপুনি যদি কিবা বুজিব বিচাৰে কিন্তু তাৰ লগত মই গুৰুত্ব দিব লগা কথাটো হ'ল যে আমাৰ এটা ব্যৱস্থা আছে যে কাউন্সেলিং ক্লাसेছ যে যিবিলাক আপোনালোকে ষ্টাডি চেণ্টাৰ লৈছে আৰু বহুত সংখ্যকে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিটো অধ্যয়ন কেন্দ্ৰ ষ্টাডি চেণ্টাৰ সেইটো লৈছে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ষ্টাডি চেণ্টাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি আপোনালোকৰ নিৰ্দিষ্ট বিষয়ৰ যিবিলাক কাউন্সেলিং ক্লাছ আছে সেইবিলাক কেতিয়া হ'ব আৰু কেনেকৈ হ'ব সেইখিনি কথা জানি লওক আৰু আপোনালোকে নিজৰ ষ্টাডি চেণ্টাৰত যাওক মানে আপোনালোকে বস্তুখিনি লৈ গুচি তাৰপিছত আৰু যোগাযোগ নোহোৱা হৈ নাযাব আপোনালোকে ষ্টাডি চেণ্টাৰত গৈ আপোনালোকে ষ্টাডি চেণ্টাৰৰ পৰা নিজৰ ৰিচিপ্টখন দেখাই সেই বস্তুখিনি আপোনালোকৰ SLM খিনি লওক লৈ পেলাই লগতে এইটো সোধক যে আপোনালোকৰ ক্লাছবিলাক কেতিয়া এই ক্লাছবিলাক আপোনাৰ ৰেগুলাৰ ক্লাছৰ নিচিনা নহয় কাৰণ নিৰ্দিষ্ট সপ্তাহত এটা বা দুটা ক্লাছ হ'ব গতিকে আপোনালোকে নিজে পঢ়ি সেই ক্লাছবিলাক এটেণ্ড কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ডাউটবিলাক ক্লিয়াৰ কৰিব গতিকে এইটো আপোনাৰ এটা ডাউট ক্লিয়াৰিং ক্লাছ আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত 3 ধৰণৰ কাউন্সেলিং ক্লাছৰ ব্যৱস্থা আছে এটা হ'ল যে ষ্টাডি চেণ্টাৰ বিলাকৰ জৰিয়তে ষ্টাডি চেণ্টাৰ বিলাকে কাউন্সেলিং ক্লাছেছ খিনি কৰিব মই কৈছোৱে যে আপোনালোকে গৈ পেলাই তেখেতসকলৰ পৰা তেখেতসকলে কোনবিলাক বিষয় কেতিয়া ল'ব সাধাৰণতে দেওবাৰে হয় আমাৰ চেণ্টাৰত দেওবাৰে হয় সেইখিনি ক্লাছ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব দ্বিতীয় যিটো ব্যৱস্থা সেই দ্বিতীয় ব্যৱস্থাটো হ'ল যে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা অনলাইন মাধ্যমেৰে কিছুমান চেন্ট্ৰেলাইজ কাউন্সেলিং ক্লাছেছ হ'ব অহা সপ্তাহৰ ভিতৰত আপোনালোকে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৱেবছাইটত সেই ৰুটিনখন পাব যে কোনবিলাক বিষয়ৰ ক্লাছ কেতিয়া হ'ব আৰু সেই ৰুটিনখনৰ অনুসৰি আমাৰ সময় দিয়া থাকিব আপোনালোকৰ যেতিয়া সুবিধা হয় সেই ক্লাছবিলাক জয়েন কৰিব পাৰিব গতিকে আপোনালোকে অহা সপ্তাহৰ ভিতৰত আপোনালোকে ৰুটিন পাব সেই ৰুটিনত আপোনালোকৰ এইখিনি কাউন্সেলিং ক্লাছৰ লগত ষ্টাডি চেণ্টাৰৰ কাউন্সেলিং ক্লাছৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই
ষ্টাডি চেণ্টাৰ কাউন্সেলিং ক্লাছ দেওবাৰ বা অন্যান্য বাৰত তেওঁলোকে যেনেকৈ বিচাৰে কৰিব ফিজিকেল মোডত ফেচ টু ফেচ মোডত হ'ব আৰু যদি ষ্টাডি চেণ্টাৰ অনলাইনো কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কৰিব পাৰে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলে পোনপটীয়াভাৱে কিছু ক্লাছ কৰিব আৰু সেইখনৰ ৰুটিন অহা সপ্তাহৰ ভিতৰত আমাৰ ডিন একাডেমিক অফিচৰ পৰা ৰিলিজ কৰিব কোনে ক্লাছ কৰিব কি বিষয়ত হ'ব কোন সময়ত হ'ব সেই ৰুটিনখন পাব আৰু তাৰ যিটো লিংক জয়েন কৰিব লগা যিটো লিংক সেইটো আপোনালোকৰ মেন্টৰিং গ্ৰুপ যিবিলাক হ'ব ইতিমধ্যে লাহে লাহে মেন্টৰিং গ্ৰুপবিলাক ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে সেই গ্ৰুপবিলাকৰ জৰিয়তে শ্বেয়াৰ কৰিব সকলো বিষয়ৰ মেন্টৰিং গ্ৰুপ কিছুমান হ'ব হোৱাটছআপ মেন্টৰিং গ্ৰুপ কিছুমান হ'ব সেই হোৱাটছআপ গ্ৰুপবিলাকত আপোনালোকে তাৰ লিংকবিলাক পাব নিৰ্দিষ্ট ডিসিপ্লিনৰ ফেকাল্টিয়ে তেওঁলোকৰ ক্লাছবিলাকৰ লিংক শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকে সেই লিংকত জয়েন কৰি আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা দিয়া পোনপটীয়া যিবিলাক অনলাইন ক্লাছ সেই ৰুটিন অনুসৰি আপোনালোকে জয়েন কৰিব পাৰিব কেতিয়াবা আপুনি জয়েন কৰিব নোৱাৰিব পাৰে কিন্তু আপোনালোকে সেই ক্লাছবিলাক জয়েন কৰিলে উপকৃত হ'ব বুলি আমি ভাবিছো তৃতীয় যিটো ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাটোক আমি ৱাকিং কাউন্সেলিং বুলি কওঁ ৱাকিং কাউন্সেলিংটো হ'ল যে আপোনালোকৰ যদি কিবা কথা থাকে বুজি পাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে বিশ্ববিদ্যালয়লৈ এই ৰুটিনখনত দুদিন দিয়াই আছে তথাপি আপোনালোকে বিশ্ববিদ্যালয়লৈ আহিলে যিকোনো এজন শিক্ষকৰ ওচৰত গৈ কথাখিনি বুজিব পাৰিব সো ৱাকিং কাউন্সেলিংখিনি আপোনালোকে ল'ব পাৰিব গতিকে আমাৰ তিনি ধৰণৰ কাউন্সেলিং ক্লাছেছ আছে মই আগতে কৈছো যে কাউন্সেলিং ক্লাছেছবিলাক ৰেগুলাৰ ক্লাছৰ নিচিনা নহয় তাৰ লাভ কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনালোকে এছএলএম বিলাক নিজে পঢ়ে আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকে ডাউটছখিনি লৈ আহে আৰু সেই ডাউটছখিনি আপুনি কাউন্সেলিং ক্লাছৰ জৰিয়তে ক্লিয়াৰ কৰিব বিচাৰে গতিকে তেতিয়াহে লাভ হ'ব গতিকে ছাৰে যিটো কথা কৈছিলে ৰেগুলাৰ আপোনালোকে চাব আৰু আপোনালোকে ডাউটছখিনি কাউন্সেলিং ক্লাছেছ এটেণ্ড কৰিব তিনি ধৰণৰ কাউন্সেলিং ক্লাছৰ কথা মই আকৌ কৈ দিছো যে ষ্টাডি চেণ্টাৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি নিজৰ কাউন্সেলিং ক্লাছখিনি কেতিয়া হ'ব ঠিক কৰক সেইমতে আপোনালোকে এটেণ্ড কৰক তাৰ পিছতে অনলাইন যিখিনি ইউনিভাৰ্চিটি ফালৰ পৰা আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি শিক্ষকে দিব তাৰ ৰুটিনখন অহা সপ্তাহত ডিন একাডেমিকৰ পৰা ওলাব গতিকে সেই ডিন একাডেমিকৰ ৰুটিন মতে আপোনালোকে এই লিংকত জয়েন কৰিব আৰু লিংকখিনি আমাৰ হোৱাটছআপ মেন্টৰিং গ্ৰুপ সাবজেক্ট ওয়াইজ যিবিলাক ক্ৰিয়েট হ'ব তাৰ জৰিয়তে দিয়া যাব সেই অনুসৰি আপোনালোকৰ সুবিধা অনুসৰি সেইবিলাক জয়েন কৰিব পাৰিব আৰু 3 নম্বৰ যিটো কথা সেইটো হ'ল যে ৱাকিং কাউন্সেলিং যদি ল'ব বিচাৰে যে নিৰ্দিষ্ট দিনত ৰুটিনখনত দিয়াই থাকিব আপোনালোকে আহি আপোনালোকৰ ইউনিভাৰ্চিটি শিক্ষকৰ লগত সেই আহি পেলাই ডাউটছখিনি ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰে কিন্তু এটাতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হ'ল যে যেহেতু আপোনালোক ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আঁতৰি থাকিব গতিকে আমাৰ লগত যোগাযোগৰ যিটো ব্যৱস্থা সেইটো যদি নাথাকে আপোনালোকে টাইমলি ইনফৰমেশ্যনবোৰ নাপাব আমাৰ দূৰ শিক্ষাৰ ডাঙৰ চ্যালেঞ্জ প্ৰত্যাহ্বানটো হ'ল যে ইনফৰমেশ্যনবিলাক টাইমলি আপোনালোকক আমি কেনেকৈ দিওঁ আৰু আপোনালোকে সেই টাইমলি ইনফৰমেশ্যনখিনি কেনেকৈ পায় তাৰ একেবাৰে সহজ উপায়টো ৱেবছাইট ছাৰে ইতিমধ্যে ৱেবছাইটৰ কথাটো কৈছে ৱেবছাইটটো আপোনালোকে দিনত অন্তত এবাৰ চাব নটিফিকেশ্যনখিনি চাব নটিফিকেশ্যনত কিবা নতুন নটিচ ওলাইছে নেকি সেইটো আপোনালোকে মন কৰি থাকিব যে বিভিন্ন এতিয়া মই ৰুটিনৰ কথাটো ক'লো ৰুটিনখন আপোনালোকৰ যদিও গ্ৰুপত যাব তথাপি ৱেবছাইটত প্ৰথমতে যাব গতিকে আপোনালোকে দিনত যদি এবাৰো চায় কোনোবা এটা সময়ত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সকলো ইনফৰমেশ্যন পাই থাকিব দ্বিতীয় কথাটো হ'ল আমাৰ এটা হোৱাটছআপ চেনেল আছে হোৱাটছআপ চেনেলটো জৰিয়তে আমি এই ইনফৰমেশ্যনখিনি শ্বেয়াৰ কৰি থাকোঁ সেই হোৱাটছআপ চেনেলটো যোগ কৰিবৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ আপোনালোকৰ যিখন ৰিচিপ্ট আছে সেই ৰিচিপ্টৰ ওপৰত এটা QR কোড দিয়া আছে সেই QR কোডটো আপোনালোকে স্কেন কৰিলে অটোমেটিক্যালি আপোনালোকে হোৱাটছআপ যিটো গ্ৰুপ আছে তাত আপোনালোকে জয়েন কৰিব পাৰিব আৰু সেই জয়েন কৰিলে আপোনালোকে টাইম টু টাইম আপোনালোকৰ যিমান ইনফৰমেশ্যন ওলায় সেই ইনফৰমেশ্যনখিনি আপোনালোকে পাই থাকিব গতিকে সেই হোৱাটছআপ গ্ৰুপটো থাকিব আৰু মেন্টৰিং গ্ৰুপটো সাবজেক্ট ওয়াইজ থাকিব মেন্টৰিং গ্ৰুপত সাবজেক্ট ৰিলেটেড ক্লাছ ৰিলেটেড ইত্যাদি কথাখিনি আপোনালোকে পাই থাকিব গতিকে এইটো হ'ল আপোনালোকৰ যোগাযোগ ৰখাৰ ব্যৱস্থা ডেইলি ৱেবছাইট চোৱা আপোনালোকে হোৱাটছআপ গ্ৰুপটো জয়েন কৰা আৰু মেন্টৰিং গ্ৰুপটো চাই থকা মেন্টৰিং গ্ৰুপত কি ইনফৰমেশ্যন গৈছে কেতিয়া ক্লাছ হ'ব ইত্যাদি সেইখিনি চাই থাকিব তৃতীয় যিটো কথা সেই কথাটো হ'ল যে আমি যিটো এতিয়া ব্যৱস্থা দিছো আমাৰ যিখিনি পাঠ্যক্ৰম কৰা হৈছে সেইখিনি নতুন মানে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি 2020 মতে কৰা হৈছে গতিকে NEP 2020 বুলি যাক কোৱা হয় সেই লৈ পেলাই আপোনালোকৰ কিবা অলপ অসুবিধা বা আপোনালোকৰ মনত খুদুৱনি থাকিব পাৰে তেনেকুৱা যদি কিবা থাকে আপোনালোকে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগত শিক্ষক বা অন্যান্য যিখিনি শিক্ষকববীয়া আছে তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰি সেই সম্পৰ্কে ক্লিয়াৰ হৈ ল'ব আপোনালোকে বেলেগৰ ইনফৰমেশ্যনত কিবা এটা সিদ্ধান্ত নল'ব কাৰণ এইটো নতুনকৈ দিয়া হৈছে এই জুলাইৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে
বাকী যিমানবিলাক অসমৰ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় আছে সকলোতে নতুনকৈ আৰম্ভ হৈছে চ' কোনেও কথাটো ভালকৈ নাজানিব পাৰে আৰু প্ৰত্যেক ইউনিভাৰ্চিটি আৰু কলেজে নিজৰ ধৰণে বস্তুবিলাক ঠিক কৰিছে গতিকে কোনোবা এখন বিশ্ববিদ্যালয়ত হৈ থকা কিবা ধৰণৰ ঘটনা এটা আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য নহ'বও পাৰে গতিকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ লগৰ বা অন্যান্য সকলৰ ব্যাখ্যা মতে নিজাকে সিদ্ধান্তটো নকৰিব নিজাকে সিদ্ধান্ত কৰিলে আপোনালোকৰ কিবা কিবি ভুল হ'ব পাৰে আৰু শেষ মুহূৰ্তত গৈ পেলাই আপোনালোকৰ বিপদত পৰিব গতিকে আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন থাকে আপোনালোকৰ যদি কিবা খুদুৱনি থাকে পোনপটীয়াভাৱে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সংশ্লিষ্ট বিভাগ কৰ্তৃপক্ষ বিষয়ববীয়া বা শিক্ষকৰ লগত যোগাযোগ কৰি ক্লিয়াৰ হৈ ল'ব ক্লিয়াৰ হৈ পেলাইহে আপুনি বস্তুটো চাব গতিকে এনেকুৱা পাঠ্যক্ৰম সম্পৰ্কীয় পৰীক্ষা সম্পৰ্কীয় বা অন্যান্য যিবিলাক কথা আছে সেই সম্পৰ্কীয় কথাবিলাক যাতে আপোনালোকে নিজাকে নিজৰ ধৰণে ভাবি নলয় বা বেলেগ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ধৰণে ইয়াতো হ'ব বুলি ভাবি নলয় আপোনালোকে যাতে ইয়াতে নিশ্চিত হৈ লয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগত যোগাযোগ কৰি তেতিয়া আপোনালোকৰ সময় বাচিব আৰু শেষ মুহূৰ্তৰ সমস্যাও আপোনালোক পৰিত্ৰাণ পাব গতিকে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছিলে আৰু শেষত মই এটা কথা কৈ সামৰিব খুজিছোঁ যে অহা সপ্তাহৰ ভিতৰতে আমি এছাইনমেণ্টবিলাক আপলোড কৰিম এছাইনমেণ্টবিলাক ৱেবছাইটত আপলোড হ'ব একেবাৰে তলৰ ফালে গ'লে এছাইনমেণ্ট বুলি এটা লিংক আছে তাত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে এছাইনমেণ্টখিনি পাব তাতে NEP 2020 জানুৱাৰী 2024 সেশন বুলি এটা বস্তু পাব আৰু তাতে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে আপোনালোকৰ এছাইনমেণ্টখিনি পাব আপোনালোকে নিজৰ বিষয়টো সিলেক্ট কৰিলে তাত নিজৰ নিজৰ এছাইনমেণ্টবিলাক ওলাব সেই এছাইনমেণ্টবিলাক আপোনালোকে তাৰ নিৰ্দেশনাবিলাক পঢ়ি এছাইনমেণ্টবিলাক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব মনত ৰাখিব যে এছাইনমেণ্টবিলাক আমাৰ গোটেই পাঠ্যক্ৰমটোৰ এটা অভিন্ন অংশ আপুনি এছাইনমেণ্টটো যদি ভালকৈ নিজৰ ধৰণে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰে তেতিয়াহ'লে সেই এছাইনমেণ্টখিনিৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ শিক্ষাৰ এটা দিশো কমপ্লিট হ'ব গতিকে আপোনালোকে সেই এছাইনমেণ্টখিনি কৰিব লাগে কাৰণেই বা বিশেষ চিন্তা নকৰাকৈ জমা দিয়া কথাটো নাভাবিব নিৰ্দিষ্ট সময়ত এছাইনমেণ্টখিনি নিজৰ ধৰণে পঢ়া শুনা কৰি নিজকে এপ্লাই কৰি সেই এছাইনমেণ্টখিনি যদি কৰে আপোনালোকৰ শিক্ষাত সহায় হ'ব গতিকে আমি অহা সপ্তাহৰ ভিতৰত আমি এছাইনমেণ্ট অক্টোবৰৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ এছাইনমেণ্টখিনি আপলোড কমপ্লিট হ'ব আৰু আপোনালোকে তাতে গৈ নিজে ক্লিক কৰিলে নিজৰ বিষয় সিলেক্ট কৰিলে এছাইনমেণ্টখিনি ওলাব আৰু সেই এছাইনমেণ্টখিনি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব সম্পূৰ্ণ নিৰ্দেশনা দিয়া আছে নিৰ্দেশনাখিনি পঢ়ি আপোনালোকে এছাইনমেণ্টখিনি কমপ্লিট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব গতিকে এইখিনি মই এতিয়া থুলমূলকৈ ক'লো আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা প্ৰশ্ন থাকে তেতিয়াহ'লে আমি সেইখিনি নিশ্চয়কৈ ল'ম গতিকে মই এই কাউন্সেলিং সম্পৰ্কীয় আমাৰ যোগাযোগ সম্পৰ্কীয় যিখিনি উপায় আছে আৰু NEP ৰিলেটেড কনফিউজন প্লাছ আমাৰ এছাইনমেণ্ট এই চাৰিটা দিশ সামৰি পেলাই কথাখিনি ক'লো আৰু সকলোকে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আমাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ নিজে যেনেকৈ ভাবিছে তেনেকৈ উপকৃত হ'ব বুলি আশা কৰি মোৰ বক্তব্য ইমানটা সামৰণি মাৰিছোঁ প্ৰফেসৰ জয়দীপ বৰুৱা ছাৰলৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ এইবাৰ মই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাননীয় পৰীক্ষাসমূহৰ নিয়ন্ত্ৰক ডক্টৰ ভৱৰঞ্জন শৰ্মা ছাৰক তেখেতৰ বক্তব্য আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ ধন্যবাদ বৰা মাননীয় উপাচাৰ্য মহোদয় আজি আমাৰ ইয়াত উপস্থিত থকা আমাৰ সহকৰ্মীবৃন্দ আৰু নতুনকৈ আমাৰ নামভৰ্তি কৰা শিক্ষাৰ্থীসকল পৰীক্ষা এটা ডাঙৰ পাৰ্ট আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী লোৱা আৰু পঢ়াৰ মাজত পৰীক্ষাটোৱে ৰখি আছে পৰীক্ষাটো ভালকৈ দি ডিগ্ৰী ল'ব লাগে এই বিষয়ে ভালকৈ কৈছে মই আপোনালোকক কেইটামান স্পেচিফিক ইনফৰমেশ্যন দিব বিচাৰোঁ পৰীক্ষা সংক্ৰান্তীয় প্ৰথমটো পাৰ্টটো অলৰেডি ক'লে যে আমাৰ ফৰ্মেটিভ এছেছমেণ্ট প্ৰফেসৰ জয়দীপ বৰুৱাই অলপমানকৈ কৈছে ফৰ্মেটিভ এছেছমেণ্ট এইটোত আপোনালোকৰ এছাইনমেণ্টবিলাক আপলোড কৰিব আৰু এছাইনমেণ্টবিলাকৰ এটা লাষ্ট ডেট আছে ডেটৰ ভিতৰত জমা দিব জমা দিওঁতে আমাৰ ছাজেশ্যন তাৰ তলত এখন ৰিচিপ্ট থাকে ৰিচিপ্টখন আপোনালোকে কোঅৰ্ডিনেটৰৰ পৰা ৰিচিপ্টখন লৈ পেলাই জমা দিব বহু ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হয় যে আপোনালোকে জমা দিলে কিন্তু আমাৰ ইয়াত মাৰ্কছ জমা নহ'ল মাৰ্কছ জমা নহ'লে আপোনালোকৰ ক্লেইমটো নাকাটিব যদিহে আপোনালোকে নিজৰ জমা দিয়া ৰিচিপ্টখন নাৰাখে কাৰণ পিছত কোঅৰ্ডিনেটৰে নাই পোৱা বুলি ক'লে আপোনালোকে একো ক'ব নোৱাৰিব পাৰে গতিকে ৰিচিপ্টখন জমা ল'ব নিজৰ ভাষাত লিখিব ফৰ্মেটিভ এছেছমেণ্টটো এছাইনমেণ্টটো কিতাপৰ পৰা কপি কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই একচুৱেলি সেইখনৰ পিছত এটা ফিডবেক ল'ব লাগে
এই এছাইনমেণ্টৰ মাৰ্কছটো আমাৰ পৰ্টেলত আহিব কোনোবাই যদি এছাইনমেণ্ট জমা টাইমত দিয়া নাই তেওঁলোকৰ যেতিয়া মাৰ্কছটো নাহে তেতিয়া তেওঁলোকে নেক্সট ইয়াৰ আকৌ ফৰ্ম ফিল আপ কৰি এছাইনমেণ্ট নতুনকৈ জমা দিব লাগিব গতিকে টাইমত আপোনালোকে যাতে ফৰ্মেটিভ এছেছমেণ্ট নিজৰ নিজৰ ষ্টাডি চেণ্টাৰত জমা দিয়ে নেক্সট পাৰ্টটো হৈছে সামেটিভ এছেছমেণ্ট যিটো আপোনালোকৰ এক্সাম হয় আমাৰ এক্সামবিলাক কনভেনশ্যনেল এক্সামতকৈও অলপ বেছি মনিটৰ হিচাপত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হয় কাৰণ এইটো ইউজিচিৰ নিৰ্দেশনা আছে আমাৰ প্ৰতিটো পৰীক্ষা চিচিটিভিৰ ফুটেজৰ আণ্ডাৰত হয় গতিকে আপোনালোকে য'তেই পৰীক্ষা দিয়ক সদায় চিচিটিভি কেমেৰাৰ তলত দিব লাগিব আপোনালোকৰ লগত কোনো ধৰণৰ কপি বা মোবাইল বা এনে ধৰণৰ বস্তু পালে লগে লগে এক্সপালশ্যন হয় এইটো নাভাবিব যে আপোনালোকক কোনোবা এটা চেণ্টাৰত এক্সপেল হোৱা নাই কাৰণে আপোনালোকে ভাবি নল'ব যে এইটো হয়তো কৰিব পাৰি কাৰণ আমাৰ যেতিয়াই আমাৰ এই মই ধৰিব আপোনালোকে ছেকেণ্ড টাইম কোনো ধৰণৰ চান্স দিয়া নহয় এক্সপালশ্যন কম্পালচৰি আমাৰ পৰীক্ষাবিলাক 6 মাহত হয় যদিও আপোনালোকৰ ছেকেণ্ড চাইকেলটোৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমি পৰীক্ষা প্ৰথমকেইটা পৰীক্ষা 4 মাহতে পাতিম কাৰণ আমাৰ 3 মাহ ধৰি এডমিশ্যন হ'ল জানুৱাৰীৰ পৰা মাৰ্চলৈ গতিকে পৰীক্ষাটো আপোনালোকৰ প্ৰায় জুলাই মানতে হ'ব এতিয়াৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰ হ'ব যিবিলাকে আপোনালোকে যেতিয়া এটা নতুনকৈ নাম লিখিছে বেকৰ কথা অহা নাই গতিকে আপোনালোকে পৰীক্ষাৰ কাৰণে বেলেগকৈ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব নালাগে তাৰ কাৰণে কোনো কুৱেশ্যন নকৰিব এডমিশ্যন হৈ যোৱাৰ লগে লগে পৰীক্ষাৰ আগে আগে আপোনালোকৰ ৱেবছাইটত নিজৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ড পাই যাব নিজে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব গতিকে পৰীক্ষা দিবলৈ আপোনালোকৰ ষ্টাডি চেণ্টাৰটোৱে পৰীক্ষাৰ চেণ্টাৰ নহ'বও পাৰে কিছুমান ৰিকুইজিশ্যন আছে কিছুমান ৰিকুইজিট ক্ৰাইটেৰিয়া আছে তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আপোনালোকৰ ওচৰৰ এটা এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰত পৰীক্ষা হ'ব আৰু পৰীক্ষাৰ তৃতীয় পাৰ্টটো হ'ল প্ৰেক্টিকেল বা প্ৰজেক্ট যেতিয়া আহিব আপোনালোক কিছুমানৰ হয়তো ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব কম্পিউটাৰ থকা লাৰ্ণাৰৰ বহুতৰ ছেকেণ্ড থাৰ্ড ফ'ৰ্থ ফিফ্থত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পৰীক্ষা হ'ব আৰু প্ৰেক্টিকেল বা প্ৰজেক্টৰ ক্ষেত্ৰত টাইম টেবুলত কেতিয়াবা কনফিউজ হয় প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষাবিলাক টাইম টেবুলত আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডৰ যিটো চেণ্টাৰ আহে সেইটো চেণ্টাৰতে পৰীক্ষা নহয় টাইম টেবুলত লেখা থাকে তলত যে এক্সামৰ যিটো প্ৰেক্টিকেলৰ টাইম টেবুল আৰু প্ৰেক্টিকেলৰ আপোনাৰ চেণ্টাৰটো পিছত জনোৱা হ'ব বুলি গতিকে ৱেবছাইটত চাই থাকিব পৰীক্ষা চলি থকাৰ মাজত একচুৱেলি প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষা ক'ত হ'ব তেতিয়া এখন ছেপাৰেট নটিফিকেশ্যন হয় সেইকাৰণে প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত নতুন ষ্টুডেণ্টে কেতিয়াবা কনফিউজ হয় এডমিট কাৰ্ড দিয়া মতে আগৰ চেণ্টাৰতে গুচি যাবলগীয়া হয় তেতিয়া প্ৰব্লেমত পৰে সেইকাৰণে সেইটো ভালকৈ চাই থাকিব আপোনালোকে পৰীক্ষাৰ কাৰণে ফৰ্ম ফিল আপ বা ফিজ দিব নালাগে যেতিয়া পিছত আহিব বেকৰ কথা আহিব তেতিয়াহে আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ ফৰ্ম ফিল আপৰ যিখন নটিচ দিয়া হয় সেইখন আমি অকল বেকৰ লাৰ্ণাৰৰ কাৰণে দিওঁ আৰু তেতিয়া আপোনালোকে পিছত ৰিমাইণ্ড মনত ৰাখিব ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত বেক থাকিলে থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ সময়ত আপোনালোকে যেতিয়া দিব ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব একো নালাগে অনলাইনৰ যিটো পৰ্টেলত ফিজ দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিল আপ সাবমিশ্যন হৈ যায় আমাৰ পৰীক্ষাৰ ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চিৰ কাৰণে 3টা ব্যৱস্থা আছে পৰীক্ষাত আমি যেনেকৈ কোৱালিটি মেইনটেইন কৰি পৰীক্ষা পাতো ইভালুৱেশ্যনো কোৱালিটি হিচাপতে মেইনটেইন কৰা হয় আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকৰ মাজত ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চিৰ কাৰণে ৰিচেক ৰিইভেলুৱেশ্যন আৰু ফটোকপিৰ ব্যৱস্থা আছে আপোনালোকে পৰীক্ষা দি মনত ভাবি আছে যে খুব ভাল হৈছে কিন্তু পৰীক্ষাত আপোনালোকৰ আশা কৰা মতে নম্বৰ নাপালে ৰিচেকৰ কাৰণে প্ৰথমে এপ্লাই কৰিব লাগিব তাত এটা ফিজ আছে ইউনিভাৰ্চিটিত দিয়া আছে ৱেবছাইটত সেই ফিজটো দি পেলাই 100 rupees আপোনালোকে যেতিয়া এপ্লাই কৰিব ৰিচেকৰ ৰিজাল্ট পাব নেক্সট হৈছে ৰিচেকত আপোনালোকৰ অকল মাৰ্কছ কাউণ্ট কৰা হয় গোটেইবোৰ পৰীক্ষা কুৱেশ্যন চাইছে নে নাই সেইটো চেক কৰা হয় ঠিকেই মাৰ্কছটো উঠিছে নে নাই নেক্সট ইজ ৰিইভেলুৱেশ্যন ক্লেইম কৰিলে আমি এজন ছেকেণ্ড ফেকাল্টিৰ হৰুৱাই আপোনালোকৰ বহীখন চোৱাওঁ কমপ্লিটলি জেনুইনলি নতুনকৈ বহীখন ৰিভেলুৱেট কৰে তাৰ পিছতো আপোনালোক কেতিয়াবা ছেটিছফাইড নহ'ব পাৰে কোনোবা ষ্টুডেণ্টে ভাবিব পাৰে কোনোবা লাৰ্ণাৰে যে নাই মোৰ মাৰ্কছটো যিটো দিছে মই ছেটিছফাইড নহয় মই বেছি পাব লাগিছিল তেওঁলোকে ফটোকপিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ ইভেলুৱেটেড বহীখন ফটোকপি তেওঁ
দিয়া হ'ব তেওঁ যিকোনো বেলেগ টিচাৰকো আপোনালোকে দেখাই ল'ব পাৰে অন্য কলেজৰ প্ৰফেচাৰক দেখাব পাৰে আৰু কোনোবাই যদি এইটো ক্লেইম কৰে তেওঁ আজি ইয়ালৈ আহি পেলাই এইটো দেখুৱাব পাৰে আজিলৈকে আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি স্থাপনৰ পৰা ফটোকপি যথেষ্ট বহু ফটোকপি লৈ গৈছে এতিয়ালৈকে কোনো তেনেকুৱা ক্লেইম অহা নাই কিন্তু আপোনালোকৰ সেইটো সুবিধা আছে ট্ৰান্সপাৰেন্সি আপোনালোকে ফটোকপিও নিজৰ বহি চাব পাৰে সেইকেইটাৰ কথাৰ বাহিৰে আপোনালোকৰ আৰু দুটামান বস্তু জানিব লগা আছে এটা হৈছে আমাৰ কাউন্সেলিংটো যদিও কম্পালসৰি নহয় কাউন্সেলিংত আপুনি আহে নাহে আপোনালোকৰ কথা যেতিয়াই প্ৰয়োজন হয় আপোনালোকৰ ষ্টাডি চেণ্টাৰত গৈ পেলাই ক্লাছ কৰিবৰ কাৰণে আগতে জনাব কাৰণ বহুতে ষ্টাডি চেণ্টাৰে ক্লাছ আয়োজন কৰে লাৰ্ণাৰ নাহে কাৰণেও ক্লাছ বন্ধ কৰি দিয়ে সেইকাৰণে আপোনালোকে যেতিয়া ক'ব যে মই ক্লাছত আহিম আপোনালোক ক্লাছ এৰেঞ্জ কৰিবই তাৰ কাৰণে তেওঁলোক বাউণ্ড গতিকে তেওঁলোকৰ পৰা আপুনি ক্লাছ ল'ব পাৰে কিন্তু তাত আৰু এটা প্ৰগ্ৰেম আমাৰ ইয়াৰ পৰা ৰখা হয় পাৰ্চনেল কণ্টেক্ট প্ৰগ্ৰেম পাৰ্চনেল কণ্টেক্ট প্ৰগ্ৰেমৰ 5টা প্ৰগ্ৰেমৰ 3টা এটেণ্ড কৰাটো কম্পালসৰি এটা হৈছে তাৰে ইণ্ডাকশ্যন প্ৰগ্ৰেম আজি যিটো ইণ্ডাকশ্যন প্ৰগ্ৰেম হৈছে আপোনালোকৰ ইয়াত যিখিনি এটেণ্ড কৰিছে তেওঁলোকৰ ৰেকৰ্ড হৈ যায় ষ্টাডি চেণ্টাৰত যিবিলাক ইণ্ডাকশ্যন প্ৰগ্ৰেম হ'ব তাত এটেণ্ড কৰিলেও এটা হৈ গ'ল ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চনেল কণ্টেক্ট প্ৰগ্ৰেম আৰু প্ৰত্যেক ষ্টাডি চেণ্টাৰক আমি জনোৱা আছে যে 5টা প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰণে তেওঁলোকে নটিফাই কৰিব লাগে সাধাৰণতে হাউ টু ৰাইট হোম এছাইনমেণ্ট দিয়াৰ পিছত ফিডবেক দিবৰ কাৰণে এটা মেইন পৰীক্ষাৰ আগত এটা আৰু এটা আপোনালোকৰ পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপমেণ্ট বা এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটি কি আছে সেই বিষয়ে জানিবলৈ এটা প্ৰগ্ৰেম অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে গতিকে আপোনালোকৰ মাজত বহুত কবি সাহিত্যিক গায়ক খেলাৰো বহুত ধৰণৰ প্ৰতিভা থাকিব পাৰে সেইখিনিও আমি এটা প্লেটফৰ্ম দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ গতিকে আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ প্ৰতিভা তাত সন্নিৱিষ্ট হ'ব আৰু সি আপোনালোকৰ এটা চাইট উৎকৰ্ষিত কৰিব পাৰ্চনেল কণ্টেক্ট প্ৰগ্ৰেম সম্বন্ধে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ষ্টাডি চেণ্টাৰত কণ্টেক্ট কৰিব আৰু তেওঁলোকে তাত এটেণ্ডেঞ্চ ৰাখি পেলাই সেইটো প্ৰগ্ৰেম চলাব নেক্সট আৰু এটা বস্তু আছে আপোনালোকৰ এইবাৰৰ এডমিশ্যনত হয়তো দেখিছে যে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰ আৰু এটা মোবাইল নম্বৰ লৈছে এই মোবাইল নম্বৰ আপোনালোকে চেঞ্জ নকৰিব কাৰণ ইউজিচিৰ গাইডলাইন্স মতে নেশ্যনেল একাডেমিক ডিপজিটৰীৰ আণ্ডাৰত একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিট তাত আপোনালোকৰ এটা ইউনিক আইডি ক্ৰিয়েট হ'ব প্ৰত্যেকজনৰ কাৰণে এটা বেংকৰ যেনেকৈ পাছবুকৰ এটা একাউণ্ট নম্বৰ থাকে আপোনালোকৰ একাডেমিক একাউণ্ট এটা থাকিব প্ৰত্যেকৰ নাম্বাৰ এটা থাকিব আৰু সেই নাম্বাৰটো আপোনালোকে যেতিয়া পাব আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত যিবোৰ মাৰ্কছ পায় যিবোৰ ক্ৰেডিট পায় তাত আপলোড হ'ব আপোনালোকে মাজত যদি কেতিয়াবা এৰি থৈ যায় যে আপুনি 1 বছৰ 1.5 বছৰ পঢ়াৰ পিছত হঠাতে আপোনাৰ কিবা বেলেগ কাম আহিল এৰিব লগা হ'ল বাহিৰত গ'ল বেলেগ ইউনিভাৰ্চিটিত নাম লিখিব বিচাৰিছে তাতো সেই এবিচিৰ ক্ৰেডিটটো গ্ৰহণযোগ্য হ'ব এইটো আমাৰ চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি এনইপিৰ আণ্ডাৰত ইউজিচিৰ নিৰ্দেশত এবিচি একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে সকলোৰে একাউণ্ট থাকিব আৰু সকলোৱে এইটো কৰাটো মেণ্ডেটৰী এতিয়া নতুন শিক্ষাৰ্থীসকলৰ গতিকে আপোনালোকৰ সেই একাউণ্টত যেতিয়া থাকিব ক্ৰেডিট আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ ইউনিভাৰ্চিটিটো কেতিয়াবা দৰকাৰ হ'লে যাব পাৰিব সেই বিষয়ে বিস্তৃতভাৱে পিছত জানি ল'ব বৰ্তমান আপোনালোকৰ কেতিয়াবা এনইপিৰ এটা ডাঙৰ কথা হৈছে পেপাৰ দুখন আপোনালোকৰ বেছি হৈ গৈছে এখন এইচি আৰু এখন ভিএসি গতিকে আপোনালোকৰ এবিলিটি এনহেন্সমেণ্ট আৰু ভেলু এডেড কোৰ্স মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী আৰু ডিগ্ৰীৰ কাৰণে আৰু দুখন আছে আইডিসি বুলি তেওঁলোকক চেঞ্জ কৰি লয় গতিকে তেওঁলোকৰ সেই পেপাৰকেইখন দিয়াৰ ফলত তেওঁলোকৰ যাতে সৰ্বাংগীনভাৱে উন্নতি হয় এজন কামৰ মানুহ হয় তেওঁ ওলাই যোৱাৰ পিছত কেৱল ডিগ্ৰীয়ে নহয় তেওঁ আচলকে এজন এবিলিটিটো এনহেন্স হয় সেইকাৰণে এইখিনি দিয়া হৈছে আৰু আপোনালোকে এইখিনি ভালকে পঢ়ি পৰীক্ষাত চিচিটিভি থাকিব আমাৰ মনিটৰ থাকিব বেলেগৰ মনিটৰো আহিব তাৰ আগত ভালদৰে পৰীক্ষা দি আপোনালোকে যাতে এটা ডিগ্ৰী আৰ্ন কৰিব পাৰে earning a degree is very very important than getting a degree পৰীক্ষাত মনে মনে কিবা অসৎ উপায় কৰিও কেতিয়াবা ডিগ্ৰী এটা পায় কিন্তু আৰ্ন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে সেইটো যিটো মূৰ উখ কৰি থাকিব পাৰিব এই ডিগ্ৰী লৈ আপোনালোকে তেনেকৈ থাকিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ গতিকে এইকেইটা হ'ল আমাৰ মেইন ক'বলগীয়া আমাৰ
অন্য ইউনিভাৰ্চিটিয়ে যিটো এতিয়া NEPৰ আণ্ডাৰত আৰম্ভ কৰিছে, আমাৰ বহুত আগৰে পৰাই বহুতখিনি বস্তু ইয়াত আছিলেই। আমাৰ লেটাৰেল এণ্ট্ৰি আছে, আগৰে পৰাই আছিলে, এতিয়াও আছে। গতিকে আমাৰ এই আপোনালোকে যিবিলাক প্ৰগ্ৰেম কৰি আছে, তাৰ লগতে দেখিব আমাৰ পেৰেলেলি বহুত ধৰণৰ আমাৰ ডিপ্ল'মা আৰু চাৰ্টিফিকেট প্ৰগ্ৰেম আছে, যিবিলাক আপোনালোকে যদি লগত ষ্টাডি কৰে আপোনালোকৰ আৰু এটা এবিলিটি বাঢ়িব। আপোনালোকে ৱেবছাইটত গৈ চাব যে কিমান ধৰণৰ আমাৰ ভাল ভাল ইউজফুল চাৰ্টিফিকেট আৰু ডিপ্ল'মা প্ৰগ্ৰেম আছে। জুলাই কোৰ্চত যদি আপোনালোকে এখন ডিগ্ৰীৰ লগতে আপোনাৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীৰ লগতে আৰু দুটা চাৰ্টিফিকেট বা ডিপ্ল'মা লৈ লয়, আপোনালোকৰ নিজৰ এবিলিটিটো এনহেন্স হ'ব। এইখিনি সময় পঢ়াৰ যেতিয়া মন থাকে সেই সময়তে পঢ়ি ল'ব লাগে, আৰু সেই সময় পঢ়িবৰ কাৰণে এইখিনি, কাৰণ পিছত এৰি দিলে আকৌ থাকি যাব। আপোনালোকে জুলাই ছেশ্যনত আকৌ চাব, আপোনাৰ লগৰখিনিকো ক'ব যাতে এই যিটো সুবিধা আছে অপন ইউনিভাৰ্চিটিৰ, সেইটো আমাৰ এই ৰিজনৰ এখনেই একমাত্ৰ অপন ইউনিভাৰ্চিটি য'ত আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট কানেকশ্যন আছে। আপোনালোকে নিজৰ ভাষাত আমাৰ লগত যিকোনো সময়ত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব, হেড অফিচত আহিব পাৰিব। গতিকে আমি ভাবোঁ যে এই আমাৰ যিটো মেইন পাৰ্পাছ টু ৰিচ দ্য আনৰিচ, যিসকল এতিয়াও ঢুকি পোৱাত নাছিলে তেওঁলোকক আমি ঢুকি পাব লাগে, তেওঁলোকক আমি শিক্ষাৰ জগতলৈ আনিব লাগে। আমাৰ এই প্ৰয়াসত আপোনালোকৰ সহযোগ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, আৰু আমি আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ এই সহযোগত আমাৰ যিটো মেইন উদ্দেশ্য এইটো ফুলফিল হ'ব, গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো মেইন উদ্দেশ্য ফুলফিল হ'ব, GER বাঢ়িব, আপোনালোক অসম আৰু তথা ভাৰতৰ এজন এছেট হ'ব। এইখিনিয়ে মই আপোনালোকক শুভেচ্ছা জনালোঁ। আৰু পৰীক্ষাৰ বিষয়ত যিকোনো প্ৰশ্ন থাকিলে, এডমিট নোপোৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন থাকিলে এটা ইমেইল আছে, DRE ডেপুটি ৰেজিষ্টাৰ এক্সামৰ ফাৰ্ষ্ট লেটাৰকেইটা DRE@kkshou.in। এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বেলেগ প্ৰশ্ন নাহিব, হয়তো এডমিটৰ বা ছাবজেক্ট চেঞ্জৰ কথা আহিব পাৰে। মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কোনো ছাবজেক্ট চেঞ্জ নহয়। ডিগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা অলপমান আপ টু ফাৰ্ষ্ট আৰু ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ হ'ব পাৰে। সেইটোৰ বিষয়ত আপোনালোকে সেই DRE@kkshou.in দিব। আৰু এটা আমাৰ ৱেবছাইটতে এটা গ্ৰিভেন্স হেণ্ডলিং ছিষ্টেম আছে, য'ত আপোনালোকৰ কুৱেৰি দিব পাৰে, আৰু ফোন নাম্বাৰবিলাক আছেই। আমি আশা কৰোঁ আমি সকলোৱে একেলগ হৈ আমাৰ উদ্দেশ্য সম্পূৰ্ণ কৰিম আৰু দেশক এখন সম্পদ দিয়াত আমি সক্ষম হ'ম। ধন্যবাদ। মাননীয় পৰীক্ষাসমূহ নিয়ন্ত্ৰক মহোদয় ডক্টৰ বৰদলৈ ছাৰলৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। এতিয়া মই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পঞ্জীয়ক প্ৰফেচৰ পণ্ডিত বৰুৱা ছাৰক দুআষাৰ ক'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আজিৰ এই দীক্ষাৰম্ভ অনুষ্ঠানত উপস্থিত মাননীয় উপাচাৰ্য মহোদয়, এই মঞ্চত সন্মানিত সকল, আৰু বিশেষকৈ জানুৱাৰী 2024 বৰ্ষত এই ছেশ্যনটোত আমাৰ এডমিশ্যন লোৱা আৰু আজি এই প্লেটফৰ্মখনত আমাৰ সৈতে সংলগ্ন হোৱা এই দীক্ষাৰম্ভ অনুষ্ঠানত প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল, ইতিমধ্যে আটাইখিনি দৰকাৰী কথা আপোনালোকক অৱগত কৰোৱা হৈছেই। মই সেইখিনি পুনৰাবৃত্তি মই নকৰোঁ। মই এটা দেখিছোঁ যে শদিয়া কলেজৰ পৰা একেবাৰে প্ৰমথেশ বৰুৱা কলেজলৈকে ইয়াত চাট বক্সটো চাই থাকোঁতে মই দেখিছোঁ যে আপোনালোকে অনবৰতে সক্ৰিয় হৈ আছে, এজনে ইজনক সম্ভাষণ জনাই আছে, কথাবিলাক শুনি আছে, বিভিন্ন গ্ৰুপৰ লিংক শ্বেয়াৰ কৰিছে। এইটো আচলতে এটা অতি উৎসাহজনক খবৰ এইকাৰণেই যে আজিকালিৰ যুগত পিয়েৰ লাৰ্ণিং বা সতীৰ্থৰ পৰা শিকাৰ যিটো কথা, ইনফৰমেশ্যন পাই থকাৰ যিটো কথা, সেইটো মই দেখিছোঁ যে চাট বক্সত আপোনালোকে অতি সক্ৰিয়ভাৱে ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে। আৰু এই পিয়েৰ লাৰ্ণিঙৰ এই কথাটোৱে ইনফৰমেশ্যনবিলাক বিভিন্ন তথ্য, পৰীক্ষাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি SLMৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হোম এছাইনমেণ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই গোটেইখিনিত আপোনালোকক বহুত সহায় কৰিব। আৰু তাৰ লগতে মই ভাবোঁ যে আপোনালোকে বিষয় ভিত্তিক বা আপোনালোকৰ পাঠ্যক্ৰম ভিত্তিক যিবিলাক খুদুৱনি থাকে সেইবিলাকো আপোনালোকে সতীৰ্থসকলৰ লগত আলোচনা কৰি কৰিব পাৰিব, কনফাৰ্ম হ'ব পাৰিব। আচলতে এই গোটেই প্লেটফৰ্মখন এখন মিনি অসমলৈ পৰিণত হৈছে, শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে। আৰু এই বিশ্ববিদ্যালয়খনে আপোনালোকক এই যে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে এই
সংলগ্ন হোৱাৰ এটা বাট কাটি দিলে আৰু আপোনালোকে যে তাৰ কাৰণে আমাৰ লগত সংযুক্ত হ'ল তাৰ বাবে আপোনালোকক অভিবাদন ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো আমাৰ যিখন প্ৰথম অসমীয়া পাঠ্যপুথি বুলি ক'লে আমি যিখন বুজি পাওঁ আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন আপোনালোকে নাম শুনিছে নিশ্চয় 1846 চনত অসমীয়া ল'ৰাৰ মিত্ৰ তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছিল যি সময়ত অসমীয়া ভাষাটো সেইখিনি সময়ত অসমত প্ৰচলিত হৈ থকা নাছিল 1846ত যিখন কিতাপ ওলাইছিল অসমীয়া ল'ৰাৰ মিত্ৰ তাত একেবাৰে আৰম্ভণিতে বিদ্যা অৰ্জনৰ সম্পৰ্কত কিছু কথা কোৱা হৈছিল যে হে মোৰ প্ৰিয় ল'ৰাহঁত তোমালোকে মন দি শুনা যে বিদ্যা কিয় আমি অৰ্জন কৰিব লাগে আৰু বিদ্যা অৰ্জন কৰাৰ কোনো যে বয়স নাই এই গোটেইখিনি কথাই এটা কথা প্ৰতিপন্ন কৰে যে আজি আপোনালোকে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত নিয়োজিত হৈ বিভিন্ন সেক্টৰত নিয়োজিত হৈ এই যে শিক্ষা অৰ্জনৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছে সেই যে বিদ্যা অৰ্জনৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট বয়স বা নিৰ্দিষ্ট সীমা নাই যাৰ কাৰণে বিদ্যাৰ জৰিয়তে শক্তিমন্ত হোৱাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে ক্ষমতাশালী হোৱাৰ কাৰণে এই যিটো অভিপ্ৰায় এই অভিপ্ৰায়টোৱে আপোনালোকক এই পথলৈ আনিছে আৰু এনেকৈ আপোনালোকক খদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে লগ কৰিছে ইয়াত ইতিমধ্যে পৰীক্ষা সংক্ৰান্তীয় এছএলএম সংক্ৰান্তীয় গোটেইখিনি টেকনিক্যাল কথা আমাৰ ইয়াৰ আগৰ বক্তাসকলে আপোনালোকক কৈ গৈছে মই মাথো এটা কথাই ক'ব খোজো যে এই গোটেই ব্যৱস্থাটো আমাৰ অতি ট্ৰান্সপাৰেন্ট এটা ব্যৱস্থা আপুনি হোম এছাইনমেন্ট ষ্টাডি চেণ্টাৰত যেতিয়া জমা দিব বা ষ্টাডি চেণ্টাৰত যেতিয়া আপুনি এছএলএম ল'বলৈ যাব আপুনি চাব যে আমাৰ এই ট্ৰান্সপাৰেন্ট ব্যৱস্থাটো ষ্টাডি চেণ্টাৰত কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে ফিজ জমা দিয়াৰ পইচা পাতি দিয়াৰ কোনো ধৰণৰ কথা ইয়াত নাই গোটেই ট্ৰানজেকচন বিলাক আমাৰ অনলাইন হয় আৰু ষ্টাডি চেণ্টাৰত আপোনালোকে এছএলএম কালেক্ট কৰিব আপোনালোকে কাউন্সেলিং ক্লাছ কৰিব তাত কোনো ধৰণৰ কোনো ফিজৰ কোনো অৱকাশ তাত নাই সেই কাৰণে মই ভাবিছো যে এই ট্ৰান্সপাৰেন্ট যিটো সিস্টেম এই যিটো ট্ৰান্সপাৰেন্ট যিটো ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাটোক শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোক সকলোৰে ডাঙৰ ভূমিকাও আছে আৰু আমি ভাবো যে বিদ্যা অৰ্জনৰ লগে লগে এই দিশতো যেহেতু আপোনালোক সকলো পৰিপক্ক মানুহ এই ক্ষেত্ৰতো সক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আমাক আমাৰ এই ব্যৱস্থাটো আমাৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থাটোক এই এছএলএমৰ ব্যৱস্থাটোক জ্ঞান অৰ্জনৰ এই ব্যৱস্থাটোক সাংঘাতিক ধৰণে আপোনালোকে যেন সক্ৰিয় কৰে মই পুনৰ আপোনালোকক অভিনন্দন অভিবাদন জ্ঞাপন কৰিছো আৰু ভাবিছো যে আপোনালোকৰ আগন্তুক যি বিদ্যা পৰিক্ৰমাৰ পথ এই বিদ্যা পৰিক্ৰমাৰ পথ সুগম হওক আৰু আমি যাতে আপোনালোকক এই পৰিক্ৰমাত সহায় কৰিবলৈ যিকোনো মুহূৰ্ততে সাজু হ'ব পাৰো তাৰ কাৰণে এক সুবিধাজনক কনজেনিয়েল পৰিৱেশ আপোনালোকে আমাক দিয়ক ধন্যবাদ মাননীয় পঞ্জীয়ক মহোদয়লৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলো এতিয়া আজিৰ আমাৰ এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিলৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আজিৰ অনুষ্ঠানটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছে